નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ તેજ, કલેક્ટરે આજે આદેશ જારી કર્યા। ડુંગરી હાઈવે ઉપર કન્ટેનરમાં એટેક આવતા ચાલકનું મોત। વિશાળ વેલાનું ઝાડ તૂટી પડતા દોડાદોડ મચી। માઉન્ટ લિટરસી સ્કૂલમાં એન્યુઅલ ડે કાર્યક્રમનું આયોજન થયું। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ તેજ, કલેક્ટરે આજે આદેશ જારી કર્યા। લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ તેજ થઈ ચૂકી છે। કલેક્ટરે આજે આદેશ આપ્યો છે। ડીએમ પ્રિયંક કિશોર કલેક્ટર કચેરીના ઓડિટોરિયમમાં मीडिया અને રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ સાથે બેઠક કરી રહ્યા છે। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। दादरा नगर हवेली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉमिनेशंस की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है और आखिरी तारीख विड्रॉल की 22 अप्रैल है। पोल डे यहाँ पे 7 मई को निर्धारित किया गया है और 4 जून को काउंटिंग यहाँ पे होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार हम लोगों ने मतदाता सूची में 2,80,254 2,80,254 वोटर्स अभी हैं। अभी कंटिन्यूअस रिवीजन का काम अभी भी जारी है और नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक 3 बजे तक हम लोग एप्लीकेशंस रिसीव करेंगे। कुल 1,46,633 फीमेल वोटर्स अभी हमारे रोल पे हैं एंड 1,33,621 मेल वोटर्स हमारे मतदाता सूची में हैं। 306 पोलिंग स्टेशंस को डेजिग्नेट किया गया है। 169 पोलिंग लोकेशंस डेजिग्नेट किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्पलाइन एक्टिवेट किया है वोटर अवेयरनेस के लिए। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने सर्कुलेट कर दिया है। इसके अलावा हम लोगों ने एक नंबर और एक्टिवेट किया है, ये है 1077। इस नंबर पे भी आप कोई भी अगर आपका वोटर ग्रीवांस है या एमसीसी वायलेशन या अन्य किसी भी प्रकार की इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की आदान प्रदान इस वोटर हेल्पलाइन पे की जा सकती है। जो हमारे 306 पोलिंग स्टेशंस हैं उस पे कमीशन के गाइडलाइन के आधार पे जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं AMF उसको मुहैया कराया जाएगा। PWD वोटर्स और सीनियर सिटीजन्स एंड 85+ वोटर्स जो हैं उनके लिए भी हम लोग कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से बेसिक फैसिलिटीज़ मुहैया कराएंगे। तो हमारे जितने भी कमिटीज़ हैं, MCC मॉनिटरिंग कमेटी, सिक्योरिटी लाइजनिंग कमेटी, आर्म स्क्रीनिंग कमेटी, सारे कमिटीज़ को एक्टिवेट कर दिया गया है। और मैं अपील करूँगा हमारे सिटीज़न से दादरा नगर हवेली के कि भारी से भारी मात्रा में वोट करने आएँ ताकि हम लोग वोटर टर्नआउट को पिछले सभी चुनावों के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा बढ़ाएं। तो पोस्ट्स ऑन सोशल मीडिया, तो इसके बहुत सारे यहाँ पे हमारे फेसबुक पेजेस हैं जो कि बहुत एक्टिव है, वापी न्यूज़, DNH न्यूज़, उसमें भी आप लोग इंश्योर करें। इंस्टाग्राम पे अगर किसी का कुछ चैनल है तो आप इंश्योर करें कि पेड न्यूज़, फेक न्यूज़, स्पॉन्सर्ड न्यूज़ ये सारे नोट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ताकि कोई हैसल ना हो, सहूलियत ना हो और टाइमली उनको परमिशंस दी जाए, इसके लिए हम लोग एक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलके एक सिंगल विंडो यहाँ पे एस्टैब्लिश करेगी। 20 पंचायतों के लिए हम लोगों ने अभी 4 फ्लाइंग स्क्वाड्स डिजिग्नेट किए हैं। 4 FST ऑलरेडी एक्टिवेट हो गए हैं और आप लोग देखेंगे इनको हम लोग ESMS जो हमारा पोर्टल है, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ESMS पोर्टल के द्वारा ये सारे जितने भी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, 4 हैं अभी, बट हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग और भी फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या बढ़ाएं। और 4 स्क्वाड्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, इनके व्हीकल्स GPS एनेबल्ड हैं। इस GPS के द्वारा इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है और अर्ली रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर की जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने करीब 15 स्टैटिक सर्विलांस टीम्स भी एक्टिवेट कर दिए हैं। एक स्टैटिक सर्विलांस टीम में एक पुलिस की ओर से एक ऑफिसर होता है, एक वीडियोग्राफर होता है
और 2 अन्य ऑफिसर्स होते हैं। ये 15 हमने एसएसटीज और 4 एफएसटीज अभी डेजिग्नेट किए हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या में और वृद्धि हो सकती है। હરિયાણાથી કન્ટેનરમાં માલ ભરી મુંબઈ જઈ રહેલા 30 વર્ષીય ટ્રક ચાલકને વલસાડ જિલ્લાના ડુંગરી હાઈવે ઉપર કન્ટેનરમાં એટેક આવતા ચાલકનું થયું મોત। વલસાડ જિલ્લાના ડુંગરી હાઈવે પર હરિયાણાથી મુંબઈ તરફ જતા એક કન્ટેનર ચાલકની તબિયત લથડતા ડુંગરી હાઈવે ઉપર આવેલ એક ઢાબાના પાર્કિંગમાં કન્ટેનર પાર્ક કરી ડ્રાઈવર કેબિનમાં જઈને સૂઈ ગયા બાદ ઉઠ્યો ન હતો। ઢાબા સંચાલકને કન્ટેનર ચાલક ઉપર શંકા જતા ચેક કરતા કન્ટેનર ચાલક કોઈ રિસ્પોન્સ ન આપતા 108 અને ડુંગરી પોલીસને ઘટનાની જાણ કરી હતી। 108ની ટીમે કન્ટેનર ચાલકને ચેક કરતા મૃત જાહેર કર્યો હતો। ડુંગરી પોલીસે લાશનો કબજો મેળવી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે। વલસાડ જિલ્લામાં છેલ્લા 2 મહિનાથી હૃદય હુમલાના બનાવો વધી રહ્યા છે અને ઓછી વયના લોકો જીવ ગુમાવી રહ્યા છે। હરિયાણા ખાતેથી કન્ટેનર માલસામાન ભરી મુંબઈ જવા નીકળેલ કન્ટેનરનો 30 વર્ષીય ચાલક મુકેશ વિરેન્દ્ર રાય પોતાનો કન્ટેનર નંબર NL 01AF 7354 લઈ મુંબઈ તરફ જઈ રહ્યા હતા। તે દરમિયાન ડુંગરી નજીક પંચલાઈ ગામ પાસે પુરોહિત ઢાબા પાસે તેમની તબિયત ખરાબ હોવાનું જણાતા તેમને હોટલના કમ્પાઉન્ડમાં કન્ટેનર પાર્ક કરી હતી અને થોડીક વાર માટે કન્ટેનરની ડ્રાઈવર કેબિનમાં જઈ સૂઈ ગયા હતા। ત્યારબાદ લાંબો સમયગાળો વીતી જતા કન્ટેનર ચાલક ડ્રાઈવર કેબિનમાંથી બહાર ન આવ્યા હતા, જેથી હોટલના કામદારોએ કન્ટેનર ચાલકને ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ કન્ટેનર ચાલકે કોઈ પણ જાતની પ્રતિક્રિયા ન આપતા ઢાબા સંચાલકો દ્વારા તત્કાલિક ઘટનાની જાણ 108 એમ્બ્યુલન્સની ટીમને કરાઈ હતી। જોકે 108ની ટીમ તત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ચાલકની યોગ્ય તપાસ કરતા તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો। ઘટનાની જાણ ડુંગરી પોલીસની ટીમને થતા ડુંગરી પોલીસની ટીમે તત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરી હતી। સેવાભાવી એમ્બ્યુલન્સ સંચાલક સુનિલભાઈને ઘટનાની જાણ કરી સુનિલભાઈને તત્કાલિક ઘટના સ્થળે બોલાવી લાશનો કબજો મેળવી ડુંગરી પોલીસે લાશનું પીએમ કરાવવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે ખસેડી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે। સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો। વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો વિશાળ વેડલાનું ઝાડ તૂટી પડતા દોડાદોડ મચી। માઉન્ટ લિટરસી સ્કૂલમાં એન્યુઅલ ડે કાર્યક્રમનું આયોજન થયું। तो दोस्तों वापी में गुंजन एरिया तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और उससे भी ज्यादा फेमस है गुंजन सिनेमा। आइकॉनिक गुंजन सिनेमा वापी में 50 प्लस ईयर्स से है। आइकॉनिक इसलिए क्योंकि गुंजन एरिया का नाम ही गुंजन सिनेमा से इंस्पायर्ड है। तो चलिए देखते हैं हाल ही में पूरा रिनोवेट किया हुआ गुंजन सिनेमा एक नए अवतार में। बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। तो गाइस गुंजन सिनेमा का इंटीरियर तो नया हो चुका है पर टिकट के प्राइस अभी भी वही पुराने हैं और बुक माई शो से बुक करेंगे तो एडिशनल 50 रुपीज ऑफ भी मिलेगा। यहाँ का इंटीरियर न्यू एंड क्लासी है विद गुड एंड हाइजीनिक स्नैक्स ऑप्शंस और ये बजट फ्रेंडली भी है, तो दोस्तों के साथ मूवी आउटिंग तो सॉर्टेड है। गुंजन सिनेमा में टोटल 2 स्क्रीन है, one with large capacity and another with comfortable sofa seats and now showing 3D as well. बाजीगर मैं बाजीगर दिल वालों का मैं दिलबर। So a comfortable and fun experience awaits. Visit soon गुंजन सिनेमा वापी। और हाँ, बुक माई शो वाला कूपन कोड जरूर अप्लाई कर लेना, डिस्काउंट दे रहे हैं भाई। વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે। વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ પાલિકા વિસ્તારના પાવર હાઉસ પાસે વિશાળ વડલાનું ઝાડ તૂટી પડતા દોડાદોડ મચી। ભરચક વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાથી એક પળ માટે કોઈ અન્ય ઝાડ નીચે છે કે નહીં તે માટે દુકાનદારોએ દોડધામ કરી હતી।
એક બાઇક ચાલક ઝાડ નીચે દબાઈ જતા લોકોએ તેને બહાર કાઢી દવાખાને લઈ ગયા હતા, તો રસ્તાની બાજુમાં પાર્ક કરેલી એક કારમાં ઝાડનો હિસ્સો ઘૂસી ગયો હતો. મુખ્ય માર્ગ બંધ થઈ જતા પાલિકાએ રસ્તા પરથી ઝાડ હટાવવા કવાયત હાથ ધરી હતી. મોટી જાનહાનિ ટળતા લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો માઉન્ટ લિટરસી સ્કૂલમાં એન્યુઅલ ડે કાર્યક્રમનું આયોજન થયું. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. માઉન્ટ લિટરસી સ્કૂલમાં એન્યુઅલ ડે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. દાદરા નગર હવેલીના નરોલી ગામે શ્રીમતી મંજલાબા બલવંતસિંહ ચૌહાણ એજ્યુકેશનલ કેમ્પસ માઉન્ટ લિટરસી સ્કૂલમાં એન્યુઅલ ડે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમનો શુભારંભ ઉપસ્થિત મહેમાનોના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી કરવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વિવિધ સાંસ્કૃતિક કૃતિ પ્રસ્તુત કરવામાં આવી હતી. શાળા મેનેજમેન્ટ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ગુણાત્મક શિક્ષણનો ભરોસો આપવામાં આવ્યો હતો. આખા વર્ષ દરમિયાન વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં અને સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ સારો દેખાવ કરનાર વિદ્યાર્થીઓને ઉપસ્થિત મહેમાનોના હસ્તે પ્રમાણપત્રની ટ્રોફી આપવામાં આવી હતી. આ અવસરે મુખ્ય મહેમાન તરીકે ડોક્ટર પ્રભાત કૌશિક, હિમાંશુ યાજ્ઞિક, કેજી લર્ન લિમિટેડ, શિક્ષણ વિભાગના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર પરિતોષ શુક્લા, શિક્ષણ અધિકારી બીબી પાટીલ, ડીપીઓ પંકજસિંહ પરમાર, બલવંતસિંહ ચૌહાણ, છત્રસિંહ ચૌહાણ, ફતેહસિંહ ચૌહાણ, શાળાના સંચાલક દિવ્યાંગસિંહ ચૌહાણ, ડાયરેક્ટર કીર્તિબેન ચૌહાણ, શાળાના આચાર્ય, શિક્ષકો સહિત વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. Yes, sir.
प्रोफेशंस। इसमें हम ये बच्चे को बताना चाह रहे हैं सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स है रूल करने वाला नहीं है। जितने भी प्रोफेशंस हमने दिखाया सारे रेस्पेक्ट करने वाले प्रोफेशन होते हैं। बच्चे रंगमंच कलाकार कभी बनना नहीं चाहते हैं। आज का जो राम जी का प्रोग्राम बच्चे ने स्टेज के ऊपर एग्जीक्यूट किया, वो रंगमंच कलाकार उनको रिप्रेजेंट करके प्रोग्राम यहाँ पर प्रस्तुत किया। इसमें हम जी स्कूल में बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसमें से बहुत कुछ सीखने मिला है इनको। हम क्लासरूम पढ़ाई के अलावा इस तरह से डांस और एक्टिविटी के माध्यम भी उनको पूरा शिक्षा देते हैं, जिससे बच्चे बहुत टाइम तक उसको याद रखते हैं। इसके लिए हमें ट्रेन किया है सीबीएसई ने और ज़ीला ने, और हमारा चीफ गेस्ट जैसा अरे वो नहीं करो, बैठो ना। गाइडेंस हमें देने वाला भी हमारे साथ में है। हम उसी चीज़ को बच्चे को देते हैं। સર્વપ્રથમ હું આભારી છું આજના ચીફ ગેસ્ટ ડૉક્ટર પ્રભાત કૌશિકજીનો, જે એક આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યક્તિત્વ છે શૈક્ષણિક દુનિયામાં, અને એમણે એમનો બહુમૂલ્ય સમય કાઢી અને અહીંયા આવ્યા એ અમારા માટે બહુ મોટી વાત છે. તે ઉપરાંત પ્રિન્સિપલ મેડમ કીર્તિ ચૌહાણ અને આખી અમારી MLZSની ટીમ, ટીચર્સની ટીમ, નોન ટીચિંગની ટીમ, અને સ્પેશિયલી છોકરાઓ જેમણે ખૂબ જ સરસ પ્રસ્તુતિ આપી અને લગભગ 3 મહિનાથી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે, તો બી એ લોકો થાક્યા નથી. દે આર એવરી ડે ઇમ્પ્રુવિંગ. અને આ ઇવેન્ટ પછી માઉન્ટ લિટરાઝ હી સ્કૂલ એક હજી નવા ઊંચાઈના મુકામ પર પહોંચશે એવી અમારી આશા છે અને એવી મારી શુભકામના બી છે. अद्भुत, अकल्पनीय, इससे बड़ा कोई शब्द इस फंक्शन के लिए हो नहीं सकता. सर आपने भी देखा पूरा परफॉर्मेंस बच्चे लोग का, कौन सी थीम सबसे ज़्यादा आपको पसंद आई? ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है. हर प्रोग्राम में बच्चों ने अपनी जान लगा दी, पूरा ताकत लगाई, टीचर्स ने बहुत मेहनत की, और मैं वर्ल्ड ओवर घूम चुका हूँ. इतना अच्छा परफॉर्मेंस मैंने आज तक कहीं किसी स्कूल में बच्चों द्वारा देखा नहीं. सर यहाँ पे जिस तरह से स्कूल चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं समझता हूँ ये स्कूल कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रही है, क्योंकि बच्चों को खाली किताब नहीं पढ़ा रही, लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को सिखा रही है. और मैं कमेंट करना चाहूँगा प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को एंड चेयरमैन को, जिन्होंने इतनी अच्छी टीम बनाई है जिसमें बहुत सारा जोश है. किसी भी टीचर में मुझे ज़रा सी भी लिथार्जी नहीं नज़र आई, किसी भी बच्चे में जोश की कोई कमी नज़र नहीं आई. ये बहुत कम देखने को मिलता है. और मैं समझता हूँ MLZS सिलवासा में जो बच्चा पढ़ रहा है वो लकी है और उसके पेरेंट्स बहुत लकी हैं. धन्यवाद. વાત થઈ હતી આજે કયા પ્લેટફોર્મ પર સુધી પહોંચી છે? School we started in 2004, 2005 and then 2008 और 2009 में हम लोगों ने माउंट लिटराज ई स्कूल मतलब 1 to 5 स्टार्ट किया. हमने शुरू किया था एक 10 बच्चों के साथ, और 18 साल पहले जो टीम थी वो टीम जुड़ते आज 150 टीचर्स की टीम बन चुकी है, और मोर देन 1700 बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं. मैडम आज का जो फंक्शन था कैसा रहा? और सारे बच्चे, स्पेशली बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया. हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम जो बच्चों में देखना चाह रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट वो आज दिखा. उन सिर्फ स्टडीज़ नहीं, उसके साथ जो उसमें जो सर ने बताया जोश बच्चों में, वो भी हम भरने में कामयाब रहे कहीं हद तक, वो आज हमें फील हो रहा है. कौन कौन उपस्थित है इस शुभ अवसर पर? हमारे बहुत डियर और हमारे गाइड बोल सकते हैं हम, मोटिवेटर श्री प्रभात कौशिक जी इतनी दूर से यहाँ उपस्थित रहे, और बाकी बहुत सारे मेहमान यहाँ पे उपस्थित हैं. धन्यवाद. સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર.
લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ તેજ, કલેક્ટરે આજે આદેશ જારી કર્યા. ડુંગરી હાઈવે ઉપર કન્ટેનરમાં એટેક આવતા ચાલકનું મોત. વિશાળ વેલાનું ઝાડ તૂટી પડતા દોડાદોડ મચી. માઉન્ટ લિટરસી સ્કૂલમાં એન્યુઅલ ડે કાર્યક્રમનું આયોજન થયું. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર. નમસ્તે. શ્રી સમસ્ત ગુજરાતી બ્રહ્મ સમાજ વાપી પ્રમુખ અમિત ભટ્ટ. આજે વાપી ટુડેને 26 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે અને 26 વર્ષની કારકિર્દી એટલી સુંદર રીતે એમણે પૂરી કરી છે. આ તબક્કે હું સમાજને એક મેસેજ આપવા જરૂર માંગીશ કે સમાજમાં જે હિસાબે એમણે અવેરનેસ લાવ્યા છે, લોકોનો સપોર્ટ કર્યા છે, એ સપોર્ટને ધ્યાનમાં લઈને હું એમને અંતરના હૃદયથી શુભેચ્છા પાઠવું છું કે આવા ને આવા કામ આવનારા વર્ષોમાં કરતા રહે એવી શુભેચ્છા સાથે. ધન્યવાદ, આભાર, જય શ્રી કૃષ્ણ. નમસ્તે, મારું નામ ડૉક્ટર આશા ગાંધી છે. વાપીમાં હું 1987થી ગાયનેકોલોજીસ્ટ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરી રહી છું. અત્યાર સુધી વાપી ગુંજન એરિયામાં મા હોસ્પિટલના નામથી મારી પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ હતી. છેલ્લા 5 વર્ષથી હું નિરામયા મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં અમારા પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ કરી રહી છું. વાપી ટુડેને 26 વર્ષ પૂરા કરી અને 27 વર્ષમાં પ્રવેશ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. નિલેશભાઈ અને એમની ટીમ બહુ સરસ કામ કરી રહી છે. 27મા વર્ષમાં પ્રવેશ સમયે મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ બેસ્ટ વિશીસ કે ભવિષ્યમાં પણ આવું સરસ કામ તેઓ કરતા રહે. આભાર. नमस्कार, मैं बिनी पॉल, प्रिंसिपल श्री एलजी हरिया मल्टीपर्पज़ स्कूल. मुझे ये बोलने में खुशी होती है कि वापी टुडे न्यूज़ चैनल ने अपने 26 ईयर्स कंप्लीट करा है और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है वापी के लिए. सो हमारी सबकी तरफ से उनको बेस्ट विशेस और ये चाहती हूँ कि आगे भी अच्छा काम सोसाइटी के लिए करते रहे. सो विश यू ऑल द बेस्ट. मैं डॉक्टर एस सिंह, मेडिकल डायरेक्टर हरियाणा एलजी रोटरी हॉस्पिटल. सिटी न्यूज़ को बहुत बधाई देता हूँ कि इन सक्सेसफुल 26 ईयर्स
न्यूज़ के क्षेत्र में कंप्लीट किया है और 27वें साल में प्रवेश किया है। अभी तक जो इनने काम किया है बहुत ही समाज के लिए न्यूज़ जो जानकारी देना, जनरल वापी के बारे में जानकारी देना बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। स्पेशली मैंने इनको देखा था कोरोना के टाइम में या दूसरी महामारियां जब होती हैं उसमें बहुत ही अच्छा पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और जब कभी भी हम लोगों को भी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, कोई नया शोध होता है, कोई नया डेवलपमेंट होता है, तो उसके बारे में तरह तरह से जानकारी देते हैं। मेरी यही आशा है कि ऐसे ही ये लोग प्रोग्रेस करें और अच्छे सर्विसेज अपनी दें। धन्यवाद। વાપી ટુડે ન્યૂઝની શરૂઆત 26 વર્ષ પહેલાં થઈ હતી, ત્યારે પણ અમારી હાજરી હતી. આજે વાપી ટુડે ન્યૂઝ 27મા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરી રહ્યો છે, ત્યારે વાપી ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન તરફથી અને પર્સનલ મારા તરફથી હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું. આવનાર સમયમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે અને સારા ન્યૂઝ અમને આપતા રહે એવી આશા સાથે ભરત ઠક્કર, વાપી ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન પ્રેસિડન્ટ, અને વાપી ટુડે ન્યૂઝના નિલેશભાઈ અને એમની ટીમને બી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. વાપી ટુડે ન્યૂઝના 27 વર્ષના પ્રવેશમાં હું સૌપ્રથમ તો નિલેશભાઈ અને એમની ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે 27 વર્ષ પૂર્વે પણ એના પહેલાં પણ બી નિલેશભાઈનો સ્વભાવ, એમની ટીમ જે અત્યારે જે કામ કરી રહી છે, વાપીમાં જ્યારે બી સાંજ પડે ત્યારે એમના ન્યૂઝ એમને સાંભળવાની એમને આતુરતા રહેતી. મને 40 વર્ષથી હું આ વાપીમાં છું, પણ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી નિલેશભાઈએ જે સાચા સમાચારો અને સારા સમાચાર જે વાચા આપી છે એ ખરેખર એમને બિરદાવવા લાયક છે. અને આવા જ ન્યૂઝ આગળ પણ અમને મળતા રહે અને એમની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય એવી દિલથી એમને આશીષ પાઠવું છું. ધન્યવાદ. જય જય ગરવી ગુજરાત. વાપી ટુડે ન્યૂઝ દક્ષિણ ગુજરાતનો વલસાડ જિલ્લામાં નામાંકિત 26 વર્ષ પૂર્ણ કરી 27 વર્ષમાં ભવ્ય પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તે આ શુભ અવસરના અમે સાક્ષી છીએ અને અમે ટ્રાન્સપોર્ટ વતી એમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. દિન પ્રતિદિન જે હૃદયમાં વસેલું છે વાપી વલસાડ જિલ્લામાં આજુબાજુના કેન્દ્ર શાસિતમાં એ ભવ્યતા હજી આગળ વધે અને નિલેશભાઈ અને એમની ટીમ સર્વ ખૂબ સારી રીતે અને યોજના પદ્ધતિસર આગળ વધતું રહે. 27 વર્ષના ભવ્ય પ્રવેશ બદલ અમે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. જય હિન્દ. આજે વાપી ટુડે જ્યારે મીડિયામાં 26 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે, તો નિલેશભાઈને અને એમની ટીમને અમારા વતી શુભકામનાઓ. તેઓ ખૂબ સારી રીતે અને ઓથેન્ટિક માહિતીથી લોકોને આપતા હોય છે
અને સત્ય બતાવવાની જે જવાબદારી છે પ્રેસ મીડિયાની એ નિભાવતા રહે છે. આગળ પણ આવા સારા કામ કરે એવી શુભકામનાઓ. સિટી ન્યૂઝને 26 વર્ષ પૂરા કરી 27 વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ માટે હાર્દિક શુભકામના આપીએ છીએ. જે રીતે એમણે 26 વર્ષથી નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ રીતે જે સમાચારો લોકો સુધી પહોંચાડ્યા છે, જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં સરકારની પણ આંખ ખોલી છે, પ્રજાની પણ આંખ ખોલી છે. એ માટે હું એમને હાર્દિક શુભકામના આપું છું અને ભવિષ્યમાં પણ આ જ રીતે એ લોકો પ્રજાની સેવા કરતા રહે એવી શુભકામના. જય સિયારામ. વાપી ટુડે ટીવી ન્યૂઝ લોકોના પ્રશ્નોને વાંચા આપીને વાપી ટુડે આ 26 વર્ષની યાત્રા જે સંપન્ન કરી છે એની પાછળ આ જ કારણ છે કે લોકોનું લોકો સુધી અને લોકોના પ્રશ્નને વાંચા આપવાનું કામ વાપી ટુડેએ કર્યું છે. એ ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે. સુરતથી લઈને પાલઘર સુધીનો આખો સમાજ વાપી ટુડેનો ચાહક છે અને હજી એ ચાહના બની રહે એવી અભ્યર્થના વ્યક્ત કરું છું. અસ્તુ. ધન્યવાદ. જય સિયારામ. સિટી ન્યૂઝ વાપી એ વાપી વિસ્તાર જ નહીં પણ સારા એ દક્ષિણ ગુજરાતની ખૂબ આદર્શ એક ન્યૂઝ ચેનલ છે. ખૂબ સરસ સારા ન્યૂઝો આમાં સમાજ સુધી પહોંચાડે છે. ગામડાઓની નાની મોટી સમસ્યાઓ એ સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે પણ સિટી ન્યૂઝ વાપીની ખૂબ પ્રયત્ન હોય છે. અધિકારીઓ આગળ રજૂઆતો કરવી હોય, પોલિટિકલ પર્સનોને મળીને કંઈક ગામનું સારું હિત થાય આવી ચર્ચાઓને આવી વાતો કરવી હોય તો એમાં સિટી ન્યૂઝ અગ્રેસર હોય છે. વલસાડથી લઈને પાલઘર સુધીનો ખૂબ મોટો વિસ્તાર જ્યારે આ સિટી ન્યૂઝ દ્વારા પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે, લોકો સુધી માહિતીઓ વિવિધ પ્રકારની પહોંચી રહી છે, ત્યારે હું સિટી ન્યૂઝ વાપીના તમામ કાર્યકર્તાઓને તમામ મેમ્બરોને ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આજે 26 વર્ષની આ યાત્રા એ પૂર્ણ કરી અને 27 વર્ષમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે ખરેખર સિટી ન્યૂઝ ખૂબ ભાગ્યશાળી છે અને આપણે બધા ગ્રાહકો પણ એમના જે છીએ તે પણ ખૂબ ભાગ્યશાળી છે કે આ ચેનલ માધ્યમથી આપણને સારા સમાચારો મળે છે અને જનરલ નોલેજ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. ખરેખર ખૂબ ધન્યવાદ, અભિનંદન સિટી ન્યૂઝ વાપીને. વાપી ટુડે ન્યૂઝ જે વર્ષોથી એટલે કે આજે 26 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અને 27 વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે ત્યારે સત્યને સાચી ખબર અને લોકો સુધીની સાચી વાત પહોંચાડવા માટેનું જે વાપી ટુડે કામ કરે છે એને હું શુભેચ્છા આપું છું. આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે કપરાડા વિધાનસભાને સમગ્ર વલસાડ જિલ્લાને મારી સરકાર વતી પણ હું શુભેચ્છા પાઠવું છું કે
વલસાડ જિલ્લાના અને સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના જે સાચા ન્યૂઝ છે એ પ્રજા સુધી પહોંચે અને પ્રજાને સાચી માહિતી મળે તેના માટે વાપી ટુડે ન્યૂઝને મારા મતદારો વતી અને બધા વતી હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. આજે વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝના 26 વર્ષ પૂરા થઈ છે અને નિલેશ જોશી છે એ અમારી સાથે ઘણીવાર બધા ન્યૂઝ લઈ જાય છે અને એ આ ચેનલમાં ન્યૂઝે સારા એવા મતલબમાં ન્યૂઝને રિપોર્ટ આપે છે અને લોકોને બી પસંદ છે, અમને બી પસંદ છે અને ચાલતો રહેશે અને ભવિષ્યમાં એ ચાલશે. અને આખી ટીમ છે તો મારી શુભકામના છે કે એ લોકો આ જે પ્રગતિ કરી એના કરતાં વધારેમાં વધારે એ કરે એમાં. અને મારી શુભકામના છે કે એ લોકો આ ન્યૂઝને એકદમ સ્ટેટ લેવલના ન્યૂઝ સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડે ચાલુ વર્ષે 26 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. હંમેશા સચોટ વિગતો અને સાચી વિગતો સાથે વલસાડ જિલ્લા અને આસપાસના તમામ વિસ્તારના બનતા બનાવો બાબતે પૂરેપૂરી માહિતી પ્રજા સુધી અને આમ જનતા સુધી પહોંચે એ પ્રકારની કામગીરી સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડેની છેલ્લા 26 વર્ષથી ચાલી રહી છે. અને આ 26 વર્ષમાં કેટલાય બધા ગુનાઓ, કેટલાય બધા પ્રોસેસન, ધરણા, પ્રદર્શન તમામને આવરી લઈને લોકો સુધી સાચી માહિતી પહોંચાડવાનું એક ભગીરથ કાર્ય 26 વર્ષથી સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડે કરી રહ્યું છે. આગામી સમયમાં સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડે વધુને વધુ પ્રગતિ કરે અને એનો વ્યાપ તમામ લોકો સુધી પહોંચે એવી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. અને સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડેના તમામ જે અધિકારીઓ છે, તમામ પત્રકારો છે, તમામ વિડીયોગ્રાફર છે, તમામ કેમેરામેન છે, અમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝ 26 વર્ષ પૂર્ણ કરી 27મા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરેલ છે. તે બદલ વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝના નિલેશભાઈ જોશી અને એમની ટીમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝ હર હંમેશ વાપી વિસ્તાર, દમણ વિસ્તાર, સેલવાસ વિસ્તાર અને પાલઘર સુધીના સચોટ સમાચારો ત્વરિત લોકો સુધી પહોંચાડે છે અને હંમેશા આ જ રીતે સત્ય લોકો સુધી પહોંચાડતા રહેશે એવી હું અપેક્ષા રાખું છું. ખાસ તો પહેલાં નિલેશભાઈ જોશી અને એમની ટીમ જે વાપી ટુડે ન્યૂઝ 26 વર્ષથી સતત વાપીના આજુબાજુના વિસ્તારની નાગરિકોનો અવાજ, પ્રજાનો અવાજ સરકાર અને સરકારી અધિકારી સુધી પહોંચાડતા આવ્યા છે. અને ખરેખર જે પ્રજાનો અવાજ, જે મીડિયા એટલે આપણો ચોથો સ્તંભ કહેવાય, એ મીડિયા તરીકેની જે ભૂમિકા છે એ ભૂમિકા સતત અવિરત એમણે નિભાવી છે.
અને પ્રજાના અવાજને વાચા આપી છે એ ખરેખર પ્રશંસનીય કામ છે. એટલે નિલેશભાઈ અને એમની ટીમ અને વાપી ટુડેની સમગ્ર ટીમને 26 વર્ષ પૂરા કરી અને 27 વર્ષમાં જે એમણે પ્રવેશ કર્યો છે એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આ જ રીતે પ્રજાની અવાજને, પ્રજાના પ્રશ્નોને અને પ્રજાની જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાતને સત્તા સુધી અને સત્તા પર બેઠેલા અધિકારી અને શાસકો સુધી પહોંચાડી અને પ્રજાહિતમાં આ જ રીતે કામ કરતા રહ્યો એવી મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામના. અને આ જ રીતે આપ લોકહિતમાં કામ કરતા રહો એવી શુભકામના. વાપી ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ તથા સિટી ન્યૂઝ વાપી વિસ્તારમાં છેલ્લા 26 વર્ષથી કાર્યશીલ છે. શ્રી નિલેશભાઈ જોશી અને તેમની ટીમ એમને ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક ચલાવી રહ્યા છે. એમને આ 26 વર્ષ પૂર્ણ થવાના સમયે મારા તરફથી હાર્દિક શુભેચ્છા અને એમને આવી નવી પ્રગતિ થતી રહે એવી હાર્દિક શુભેચ્છા. આરકે દેસાઈ કોલેજ વાપીમાંથી હું ડૉક્ટર મિત્તલ શાહ વાત કરી રહી છું. વાપી ટુડે ન્યૂઝ એ ખૂબ જ પોપ્યુલર ન્યૂઝ ચેનલ છે. દરેક વ્યક્તિ એનાથી માહિતગાર જ છે અને વાપી ટુડે ન્યૂઝ એ એમના સફળતાપૂર્વક 26 વર્ષ કમ્પ્લીટ કરીને 27મા વર્ષમાં મંગળ પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે આરકે પરિવાર તરફથી નિલેશભાઈ જોશી અને તેમના ટીમ મેમ્બરને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. વાપી અને વલસાડ જિલ્લાના નાનાથી નાના હોય કે પછી મોટાથી મોટા સમાચાર દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડે એવું ઉમદા કાર્ય એમના ટીમ મેમ્બર દ્વારા અને વાપી ટુડે ન્યૂઝ દ્વારા થઈ રહ્યું છે. અને 27મા વર્ષમાં જ્યારે મંગળ પ્રવેશ કરી રહ્યા હોય ત્યારે આ ન્યૂઝ ચેનલ ફક્ત વલસાડ જિલ્લા સુધી નહીં પણ એનાથી આગળ વધે તેવી આરકે પરિવાર તરફથી હું દરેક ટીમ મેમ્બરને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું. ધન્યવાદ. मैं अचला जोशी, प्रिंसिपल ऑफ श्रीमती सांद्राबेन श्रॉफ ज्ञानधाम स्कूल, वापी टुडे न्यूज़ को उनके 27वें वर्ष में प्रवेश के लिए बधाई देती हूँ. नीलेश भाई और उनकी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है. वो स्कूल को और समाज को बहुत सपोर्ट करते हैं. हर तरह की न्यूज़ को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं. इसलिए मैं उन सभी को आगे और प्रगति करने के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देती हूँ. धन्यवाद.